ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು. Hello everyone, welcome back to another session of Namma Law X Bangalore presents current issue of the day, episode number 85. Okay, in this episode number 85, we are going to look into the topic of Shanghai Cooperation Organization. Okay, so before we move into the topic, so recently prelims result was announced. So congratulations to everyone who cleared the prelims, and good tough luck for the people who are not able to make it through the prelims. But now, don't worry, restart your preparation, take your time and analyze your mistakes, analyze where you went wrong, analyze your weak points, analyze your strong points, and then get back to the preparation again. And for the people who cleared prelims, just the battle is over. Now the main war starts. Okay, in the UPSC, the toughest part of the UPSC preparation is this mains preparation. These 2.5 months will be your most crucial part of your journey, and this will be most physically, mentally, as well as financially draining journey. So take your time and make a proper setup, okay, and always follow the syllabus, always follow rules, okay, because in mains preparation the discipline and dedication is very important. So congratulations to everyone who cleared the prelims. And again, for the main students, I will be choosing the topics which are important from the perspective of mains mainly, and it doesn't mean that it is not important from the perspective of prelims. It will be important for both of the prelims and mains, but I will be picking up the topics which will have a more impact on the mains again. Okay, so the topics which I will be taking as well as the explanation will be mainly analytical. Okay, till now what you did was mainly related to factual, okay, factual section of the topic you are considering. Now we will be moving towards the analytical basis. Okay, so without further delay, we will move on to the topic. So ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತರ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್, it comes under syllabus alli, it comes under GS2 international relations, especially regional organizations alli SCO very important agutte since India is a member of it. And the context is India has officially announced its participation in the annual summit of SCO in Kazakhstan's Astana recently, with the external affairs minister leading the delegation. Okay, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಜಕಸ್ತಾನ್ ಅಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SCO ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಜಿಮ್, ಅಂಡ್ 3 ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ is a member of which of the above? Okay, A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3 only. Okay, so just ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ permanent intergovernmental international organization which was established in June 15, 2001, and it was established in Shanghai, China. Okay, so 2001 June 15 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಶಾಂಘೈಯಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 80% ಆಫ್ ದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 40% ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. 40% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ, 80% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಪೀಸ್ ಅಮಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರೇಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ,
ನೌ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ SCO. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕಜಕಸ್ತಾನ್, ಚೈನಾ, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಇವರು ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಲೇಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ 2017 ಇಂಡಿಯಾನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2017 ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ 2023 ಇರಾನ್ನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ SCO. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು, ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ 2017. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಬೆಲಾರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇವಾಗೇನು ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲೈಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಂದರೆ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್, ಆರ್ಮೇನಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಗರ್ನ ಕರಾಬಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕತಾರ್, ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, UAE, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ನೇಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೇನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟೇನ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್, SCO now controls 20% of the world's oil reserves and 45% of its natural gas. So very significant, also very important from both geographical as well as economical perspective. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಲೈಕ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಜಕಸ್ತಾನ್, ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರಾನ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ SCO ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ SCO. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ತಾನೇನ್ ಲೈಕ್ ತಜಕಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ 2 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ SCO ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೀಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಜಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ RATS, ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ತಾಸ್ಕೆಂಟ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, SCO ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೀಜಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. RATS ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಾಸ್ಕೆಂಟ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ RATS ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್, ಸಪರೇಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ most of the countries or most of the members of these organizations are dealing with these kind of problems such as terrorism. For example, India ತಗೊಳ್ಳಿ. India is one of the severe critic of terrorism and severe sufferers of the terrorism because of state sponsored terrorism from Pakistan. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂಘೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅರೇಬಿಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಲ್ಲ. ಇರೋದು 2 ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಷ್ಯನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಜನಲ್ ಲೈಕ್ ಟೆರರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರಿನಾ, ಏನಂತಂದರೆ 40% ಆಫ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, 40% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, 80% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು 40% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ಸ್ನ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ SCO ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ 42% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 25% ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ GDP, ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 4 ಮೋಸ್ಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ SCO ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ SCO ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ SCO is promoting connectivity among its member states through infrastructure projects, including the famous China-Pakistan East Corridor, Economic Corridor, and International North-South Transport Corridor. Okay, so member countries ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, most of the member countries ಅಲ್ಲಿ they are accessible through land mass. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ like to improve the connectivity, to improve the transport, to improve the economic development. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಚೈನಾ ರೀಜನಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಬೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಂಬೆ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ SCO becomes very important. And then security cooperation. Okay, the main threats for these countries are terrorism, separatism and extremism. Okay, so ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವಂದರೆ RATS ಆಗಿದೆ. That is Regional Anti-Terrorism Structure, which aims to promote cooperation among the member states in the fight against terrorism, separatism and extremism. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಡೋಗೆಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಡೋಗೆಸ್ತಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಲೈಕ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾದವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಡಾಗೆಸ್ತಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿದೆ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಲೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಲೇಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಜಕಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಅದೇ ಥರ ಫೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ರಿಮಿಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇರಾನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ, ಬೇಲಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೋಕ್ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಕ್ರಿಮಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓವರ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ರಿಮಿಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತಜಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ USSR. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್
ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ, ಸರಿನಾ. USSR ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಲೇಟರ್ USSR ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ, ಸೊ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ SCO. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ SCOಗೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾಸ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಚೈನಾ ಏನಂತಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಚೈನಾಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ increasing the prospects of China's emergence as the dominant force in inner Asia. This has led to external pressures from the other regional powers such as USA, which has sought to contain China's rise and limit its influence in the region. ಸರಿನಾ, ಚೈನಾ ತಾನು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ತನ್ನ ಪವರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪವರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೇಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 9 ಡೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರಿರೋದಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸುತ್ತುರಿತಾ ಇರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಥರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪವರ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ USA ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ, ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. SCOದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಚೈನೀಸ್ ಲೈಕ್ CPEC ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಡರ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕಾಬೆಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಸರಿನಾ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ರೋಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇದೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ CPEC, ಲೈಕ್ ಚೈನಾದವರಿಗೆ CPEC ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ INSC ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Infrastructure projects, etc., which can lead to internal conflicts and disagreements on the issues such as economic cooperation and security. So disagreement ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯುರೇಷಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್. Geographic focus is limited to Eurasia neighboring regions, which restricts its ability to engage with the global issues and challenges. Okay, global issues ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೈನಾ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಲೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಂಪ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ಸ್ and its internal conflicts and border disputes among the members. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಜಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ SCOs. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ವಿ ನೋ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ SCO ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ it is very important for again economic cooperation. Just we saw that it is one of the like largest organizations in the world. Adukoskara it becomes very important for India to cooperate among these countries. So the SCO provides a platform for India to enhance economic cooperation with Central Asian countries which have vast reserves of natural resources. Okay, so Central Asian countries are blessed with the rich natural resources such as oil, natural gas, etc. etc. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ SCO provides a proper platform. In the same sense, it will help in improving energy security for India. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ Central Asia has vast resources of oil and gas and India is looking to tap into these resources to enhance its energy security. ಏನಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಚ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, UAE, ಕುವೈತ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇರಾನ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ SCO provides important platform in this regard. Recent ಆಗಿ the Samarkand Declaration which was signed at 22nd summit last year ಅಲ್ಲಿ centralizes the connectivity which is a priority for India as well as energy and food security. ಓಕೆ, Samarkand Declaration ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ SCO ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಮ್ಸ್ ಎರಡು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತು SCOದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. The total cultural heritage of SCO member states, observers and partners include 207 UNESCO World Heritage Sites. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 207 World Heritage Sites SCO ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 207 42 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 40 ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೂರಿಸಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ SCO ಫಾರ್ ಕಾಶಿ. ಸರಿನಾ, ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಶಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಕ್ ಟೂರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ನಾವಾಗಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಟೆರರಿಸಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ, ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ SCO ಆಯಿತು. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಿನರ್ಜೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ಈ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ನ ಲೈಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ರಿಜಿಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ರಿಮಿಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ SCO's ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ SCO's. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಏನಂತಂದರೆ
SCOs ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ SCO ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಅಬೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ SCO, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಷಿಯನ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ SAARC, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ BIMSTEC ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಫನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ SCO ಅಥವಾ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನ್ ಟ್ರಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ I, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ P, ಆನ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ TRUCKK, ಡಬಲ್ K ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಮೋನಿಕ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನ್ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ T ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, R ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ, U ಅಂದರೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್. C ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ, K ಅಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ I ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನ್ ಟ್ರಕ್ ಪ್ಲಸ್ I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲಿ T ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, R ರಷ್ಯಾ, U ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, C ಚೈನಾ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸರಿನಾ? ಆಸಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷಿಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ MBBS ಕ್ಲಿಪ್ TV ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, MBBS ಕ್ಲಿಪ್ TV ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ M ಅಂದರೆ ಮಲೇಷಿಯಾ, B ಅಂದರೆ ಬರ್ಮಾ. ಸೊ ಬರ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೂನೆ. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬ್ರೂನೆ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ S ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಜೊತೆಗೆ MBBS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್. C ಅಂದರೆ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, L ಲಾವೋಸ್, I ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, P ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ TV. T ಅಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, V ಅಂದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, MBBS ಕ್ಲಿಪ್ TV. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ BIMSTEC. ಓಕೆ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ SAARC ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ BIMSTEC ಅಂತ. ಸೊ BIMSTEC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ MBBS NIT ಅಥವಾ MBBS NIT ಅಂತ. ಓಕೆ, MBBS NIT ಅಂತೇಳಿ. M ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ B ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿತ್ತು ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ B ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಾತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಭೂತಾನ್. S ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ NIT ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೇಪಾಲ್. I ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದು ನೆನಪರೋದಂದರೆ T ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ BIMSTEC, MBBS NIT ಅಂತ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂದರೆ T ಅಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, GCC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊತೀರ ಅಂದರೆ ಕತಾರ್ ಬಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಕತಾರ್ ಟು ಬಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆನ್ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕತಾರ್ ಟು ಬಸ್ ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕತಾರ್ಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕತಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ Q ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ Q ಅಂದರೆ ಕತಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ B ಬಹರೇನ್, U ಅಂದರೆ UAE, S ಅಂದರೆ ಸೌದಿ, O ಅಂದರೆ ಒಮಾನ್, K ಅಂದರೆ ಕುವೈತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ SAARC, ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ.
ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾರ್ಕಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದರೂ ಸಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಂದರೆ MBBS ಪೇನ್ ಅಂತ, MBBS ಪೇನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ MBBS ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ M ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಸಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ M ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ M ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, B ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು B ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, S ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸಾರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಆಸಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂದರೆ P ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, A ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, I ಇಂಡಿಯಾ, N ನೇಪಾಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಂತಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ M ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸಿಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಗಲ್ಫ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.